Yesus.主的恩典够我们用，anugerah Tuhan selalu cukup untuk kita。记得每天早上 setiap pagi 我们要先去寻找他的国和他的义。Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 我们要等候神 kita mau benar-benar menanti-nantikan Tuhan。我们亲近神的时候 waktu kita mendekat kepada Tuhan， 神一定对我们讲话， Tuhan pasti bicara kepada kita。当我们读经的时候 waktu kita baca Alkitab， 神就对我们讲话。 Itulah saat dimana Tuhan bicara kepada kita。 所以这很重要， oleh karena itu ini sangat penting。 我们也是要为我们的国家， 为我们四周围的人代祷。 Kita juga berdoa syafaat untuk negara kita， untuk orang-orang di sekitar kita， 为现在时候祷告， untuk keadaan saat ini kita harus berdoa。 弟兄姊妹， 我们每逢星期六早上 setiap Sabtu pagi 我们也是有晨祷会， kita juga ada doa pagi bersama。 请弟兄姊妹能够一起来代祷， undang saudara-saudari, Bapak Ibu bisa sama-sama kita berdoa syafaat。 今天早上我们要开始今天早上的崇拜会， kita akan mulai ibadah pagi hari ini。 我们要一起的站起来， kita mau sama-sama bangkit berdiri， 用喜乐的心、感恩的心进入他的院， dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka kita masuki halamannya。 我们之前用主祷文来开始今天早上的崇拜会 dengan doa Bapa kami, kita awali ibadah pagi ini。 大家出声的祷告， semua sama-sama kita keluarkan suara untuk berdoa。 来， mari。 我们在天上的父， 愿人都尊你的名为圣， 愿你的国降临， 愿你的旨意行在地上， 如同行在天上。 我们日用的饮食今日赐给我们， 免我们的债， 如同我们免了人的债， 不叫我们遇见试探， 救我们脱离凶恶。 因为国度、权柄、荣耀全是你的， 直到永远。阿们。 早晨，我睁开眼睛，渴望聆听你声音，心中思想你的好，更多与你来亲近。 到夜晚，你爱永不止息，亲爱主，一生紧紧跟随你。从
早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。从早晨到夜晚，从旷野到高山，亲爱主，我要传颂你美丽。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。从早晨到夜晚，从夜幕到高山，亲爱主，我要传颂你美丽。从早晨到夜晚，你爱永不止息。亲爱主，一生紧紧跟随你。我的心啊，你要全心全力称谢赞美主，因他行事广大，慈爱永存。我的心啊，你要一天7次称谢赞美主，因他恩典够用，使我刚强。我的心啊，你要全心全力称谢赞美主，因他行事广大，慈爱永存。我的心啊，你要一天7次称谢赞美主，因他恩典够用，使我刚强。每一次当我感谢赞美主的时候，困境失恋，使我遇见主。你为我成就大事，超过所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的时候，仇敌攻击便为胜利开歌。你为我差遣福音，击败所有仇敌，我要永永远远称谢赞美主。我的心啊，你要全心全力称谢赞美主，因他行事广大，慈爱永存。我的心啊，你要一天7次称谢赞美主，因他恩典够用，使我刚强。每一次当我感谢赞美主的时候，困境失恋，使我遇见主。你为我成就大事，超过所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的
对你的爱永不变。哈利路亚！哦，主耶稣，我们要敬拜你，我们要赞美你。开了，开了我的耳，我的眼，我的嘴将称颂你到永远。你的意念高过我的思想，如同天高过地。One, two, three, four. 都要来赞美你，我会在你面前称颂你，山水都要你最改变，我对你的爱永不变。全地都要来赞美你，我会在你面前称颂你，山水都要你最改变，我对你的爱永不变。One, two, three, four. 都要来赞美你，我会在你面前称颂你，山水都要你最改变，我对你的爱永不变。我对你的爱永不变。我对你的爱永不变。跟着我这样唱，来。来，该你们。大声一点来。让我们举起我们的双手。让我们闭上我们的眼睛。让我们对我们的神来唱。再唱一次。哈利路亚！让我们给我们的神一个最热烈的掌声。来替我们预备我们的心，我们要敬拜赞美他。我们感谢赞美你。我往哪里去躲避你胜利？我往哪里去躲避你容颜？亲密朋友，亲近我心。甚至献上全心全意生活，也无法报答你对我的心事何等光辉。尊贵荣耀，我们举起我们的手，何等伟大！你在世间为我生命，无
法测度你爱的长阔高深，何等伟大，何等奥美，你为我的心是一念，极其美妙难证明了，何等美好。来，再来，我们再唱。我往哪里去躲避你胜利？我往哪里去躲避你容颜亲密朋友？亲近我心，甚至献上全心全意侍奉，也无法报答你对我的心事何等光辉，尊贵荣耀。我们举起我们的双手，何等伟大！你在世界为我生命，无法测度你爱的长阔高深，何等伟大，何等奥美，
神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切缠累，恢复神造我的荣美形象。用在地神创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，等候耶和华必从新的力，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难和风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。神已听见我的呼求，他也明白我的渴望，放下重担，脱去一切残累，恢复神造我的荣美形象。用在地神创造万物的主，他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，等候耶和华必从新的力，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难的风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，领受神灵恩膏和大能，活出美好自由的风采。每当环境的冲击像海啸一样临到的时候，你要将眼目单单注视你的神，因为这正是神新的工作季节的开始。你要等候，因为神会将得胜的意念放在你心中。你要展翅，因为神会把机会摆在你的面前，唯有他能够带领你飞越风暴，重新翱翔。如鹰展翅上腾，翱翔在神的国度里，飞越所有艰难的风暴，单单注视你荣耀宝座，如鹰展翅上腾，翱翔在
各位亲爱的弟兄姊妹，大家平安！ Damai sejahtera untuk Bapak Ibu semuanya. 感谢主，今天还有机会在各位面前分享主的话。 Dan masih bersyukur kepada Tuhan masih ada kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di depan Bapak Ibu semua. 今天我所要分享的题目是个人灵修生活。 Hari ini topik yang akan saya bagikan adalah kehidupan bersaat teduh. 我们身为基督徒，必须要每天都敬拜上帝。 Kita sebagai orang Kristen, setiap hari kita harus menyembah Tuhan. 最主要就是在礼拜天，我们参加主日崇拜。 Dan yang terpenting adalah pada hari Minggu, di mana kita bisa beribadah di hari Minggu. 无论是来到礼拜堂的实体崇拜，或者在线上的这个崇拜。 Mungkin yang adalah datang secara onsite maupun secara online. 但当然，最好是集中在礼拜堂的实体崇拜。 Tapi memang yang lebih baik adalah di mana kita bisa berkumpul bersama-sama di ibadah, di mana 在 kita 哪里我们能够大家在一起来朝见上帝， di mana kita bisa bersama-sama kita menghadap kepada Tuhan. 我们敬拜上帝， Kita menyembah Tuhan, 我们赞美上帝， kita memuji Dia, 我们奉献自己跟金钱给上帝。 dan kita mempersembahkan diri kita, mempersembahkan uang kita kepada Tuhan. 还有更重要的，我们从上帝的仆人那里代表上帝对我们说话。 Dan kita juga yang terpenting adalah mewakili Tuhan dan kita berbicara mewakili Tuhan. 不是神的仆人代表上帝。 Hamba Tuhan mewakili Tuhan dan berbicara kepada kita. 我们就从上帝那里得到我们一个礼拜所要走的路程的指导。 Dan kita akan mendapatkan perjalanan di mana satu minggu ini kita mendapatkan arahannya. 散会过后，我们还可以大家自由交通。 Dan setelah ibadah kita juga bisa berkomunikasi secara bebas. 但是一个基督徒只有一个礼拜敬拜上帝一次是不够的。 Tapi sebagai seorang Kristen, hanya satu minggu satu kali kita menyembah Tuhan itu tidak cukup. 我们必须每天敬拜上帝， Kita butuh setiap hari memuji Dia. 那就是做个人灵修生活。 Nah, itu adalah kehidupan bersaat teduh. 每天早晨，我们拨出一段时间跟上帝有交通。 Setiap hari kita ngambil waktu sebagian saja kita berkomunikasi kepada Tuhan. 是很自由的，不受程序的耶稣。 Ini sangat bebas dan kita tidak terbatas dengan struktur-struktur ibadah. 我们能够自由的赞美敬拜。 Kita bisa menyembah dengan bebas. 当我们祷告的时候，我们是对上帝说话。 Dan waktu kita berdoa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan. 当我们读圣经的时候，是上帝对我们说话。 Waktu kita membaca Alkitab itu adalah Tuhan berbicara 我们 kepada 也可以为别人祷告。 dan kita juga bisa berdoa untuk orang 我 lain. 们在那段个人灵修时间里边，自由与上帝有个人密切的交通。 Jadi dalam waktu itu kita bisa dengan bebas, kita bisa berhubungan dengan Allah dengan begitu bebasnya. 我将今天的题目分成3大段。 Saya membagikan topik hari ini dengan 3 bagian besar. 第一大段是个人灵修生活的圣经根据。 Dasar Alkitabiah kehidupan bersaat teduh yang pertama. 第二大段是个人灵修生活的好处。 Yang kedua itu adalah manfaat dari kehidupan bersaat teduh. 第三大段是个人灵修的生活 Yang ketiga itu 方 adalah 法。 caranya melaksanakan kehidupan bersaat teduh itu. 在圣经里头有几位圣经的伟人成为我们的见证。
Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang akan menjadi contoh kita. 第一点，我们可以看约伯， Yang pertama kita bisa melihat di Ayub. 约伯的见证是怎么样呢？ Apa menjadi kesaksian dari Ayub? 他在约伯记第1章第5节告诉我们， Ayub 1 ayat yang kelima dikatakan, 他每天早晨啊就献饭祭给上帝， setiap kali pagi hari dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. 他为他的10个孩子跟家人认罪祷告。 Dan dia untuk 10 anaknya, keluarganya, dia berdoa untuk pengampunan dosa mereka. 他常常这样做， Dan dia sering melakukan hal ini. 那就是说他每天都有这样做， Artinya setiap hari dia melakukan hal ini. 这就是他的个人灵修生活。 Dan ini adalah kehidupan saat teduh secara pribadi. 约伯实在是一个很幸福的人， Ayub itu sungguh adalah seorang yang sangat berbahagia. 他非常的富有， Dia sangat kaya 但是他也非常的属灵， dan dia juga sangat rohaniawan. 他敬拜上帝， Dia menyembah Tuhan, 他行为正直， kelakuannya itu benar. 这是他往后的日子在各种各样的受苦当中的一个重要的秘诀。 Dan ini adalah di kemudian hari waktu dia menderita begitu besar penderitaannya, dan inilah yang menjadi rahasia dia untuk melewatinya. 第二个见证人是诗人大卫的见证。 Kesaksian yang kedua itu adalah kesaksian dari pemazmur Daud. 在诗篇第5章第3节说：“早晨我不向你陈明我的心意。” Di Mazmur 5 ayat 3 dikatakan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. 并要警醒， Dan aku harus berjaga-jaga, menunggu-nunggu. 在诗篇119篇也说， Di Mazmur 109 juga dikatakan, 我趁天未亮的时候呼求上帝。 sebelum matahari terangkat, saya memuji-muji Tuhan. 我仰望你的言语， Dan saya mengagung-agungkan perkataanmu. 求你的慈爱听我的声音。 Dan biarlah engkau mendengar seruanku. 耶和华，求你照你的典章将我救活。 Dan biarlah engkau menyelamatkanku dengan ajaranmu. 这2处的圣经告诉我们， Di dalam 2 perikop ini dikatakan, 他每天早早就祷告上帝， pagi-pagi sekali dia sudah berdoa kepada Tuhan. 把他心里边一切的问题都陈明告诉上帝。 Dan semua yang ada di dalam hati dia, dia ceritakan kepada Tuhan. 但是他也希望上帝的话充满他的心。 Dan dia juga mengharapkan firman Tuhan memenuhi hati dia. 这就是他的个人灵修生活。 Ini adalah kehidupan saat teduh secara pribadi. 大卫虽然是一个君王， Daud sekalipun dia adalah seorang raja, 但是他却很重视早上的个人灵修生活。 tapi dia sangat mementingkan kehidupan saat teduh pribadi dia di pagi hari. 这是大卫王之所以成功的一个秘诀。 Inilah yang menjadi rahasia kenapa Raja Daud itu menjadi raja yang berhasil. 第3个见证人是耶利米先知， Kesaksian tokoh yang ketiga itu adalah kesaksian Yeremia. 在他的耶利米哀歌3章22到23节有这样的说法： Di Ratapan 3, 22 sampai 23 itu dikatakan seperti ini. 每早晨耶利米先知享受新的日子，
selalu baru tiap pagi, besar setiamu. 他享受新的慈爱， Dia menikmati kasih yang baru. 他享受新的恩典， Dan dia menikmati anugerah yang baru. 并认为这些是来自上帝，而且他仰望上帝，赞美上帝。 Dia merasakan bahwa itu semua datang dari Tuhan dan dia mengagung-agungkan Tuhan. 这是耶利米先知每一天早上的个人灵修生活。 Ini adalah kehidupan saat teduh dari Yeremia. 这也是耶利米先知之所以能够成为成功的先知的秘诀。 Ini juga menjadi rahasia di mana Yeremia bisa menjadi nabi yang berhasil. 第四个是一个榜样， Yang keempat itu adalah sebuah teladan. 是我们所认识的主耶稣基督的榜样。 Ini adalah yang kita kenal dari Tuhan Yesus sebagai teladan kita. 在马可福音第1章35节告诉我们， Di Markus 1 ayat 35 dikatakan, 每一天在天未亮的时候，他就到旷野去祷告。 jadi sebelum sebelum hari itu menjadi Terbit. terang, dia sudah bangkit dan keluar ke padang gurun untuk berdoa. 他不是一次这样做， Dia bukan lakukan sekali, 相信他是每天都这样做。 dan ini adalah setiap hari dia lakukan. 因为当彼得需要他的时候，能够在那个地方找到耶稣。 Karena waktu Petrus membutuhkan Tuhan Yesus, dia bisa mencari Tuhan Yesus di tempat tersebut. 然后在马可福音6章31节，主耶稣这样跟门徒说： Markus 6 ayat 31, Tuhan Yesus juga katakan, 你们来同我暗暗的到旷野地方去歇一歇。 dikatakan bahwa mari ke tempat yang sunyi, supaya kita sendiri dan beristirahat seketika. 他的原文是说，就是到安静的地方来与上帝交通。 Arti bahasa aslinya adalah ke tempat yang sunyi dan berkomunikasi dengan Allah. 各位，主耶稣如果在圣经里头，他是唯一的一个可以不做祷告的。 Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan Yesus satu-satunya di dalam Alkitab yang tidak perlu berdoa sebenarnya. 因为他是三位一体上帝的第二位， Karena dia adalah dari Tritunggal, dia adalah pribadi yang kedua. 但是偏偏在圣经里头，我们看到主耶稣是一个祷告的人， Tapi justru di dalam Alkitab kita menemukan bahwa Yesus adalah seorang pendoa. 他在祷告上成为一个典型，成为一个有榜样的人物。 Di dalam hal berdoa, dia menjadi teladan. 如果主耶稣都需要做个人灵修生活， Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus saja dia butuh untuk ada kehidupan saat 我 teduh. 们是谁可以不做灵修生活吗？ Siapakah kita ini? Masa kita nggak butuh kehidupan bersaat teduh? 但愿上面的见证与榜样， Biarlah contoh di atas dan teladan yang di atas 成为我们的鼓励。 menjadi dorongan buat setiap kita. 其实历代的属灵伟人都有同样的见证。 Sebenarnya kalau kita pelajari dalam tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, mereka semua ada contoh yang 因 seperti 为时间的关系，不可能我跟大家提出来， karena ada batas waktu, jadi saya tidak bisa satu-satu ceritakan. 但我要提马丁路德。 Tapi yang saya mau ingatkan adalah Martin Luther. 他说，他每天早上若是没有用4个钟头来祷告， Dia katakan kalau setiap hari dia tidak memakai 4 jam untuk berdoa, 那一天他就没有力量来为上帝征战。 dan hari itu menjadi hari di mana dia tidak punya kekuatan untuk berperang untuk Tuhan. 现在我们来进入第2大段， Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua, 个人灵修生活的好处。 manfaat dari kehidupan bersaat teduh. 第一，建立一个
以基督为中心的人生。 Yang pertama adalah membina hidup yang Kristosentris. 主耶稣在马太6章33节这样说： Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 33 dikatakan, 你们要先求他的国和他的义，这一切东西都要加给你们了。 tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 华人有一句话说：“一日之计在于晨。” Dikatakan peribahasa Mandarin bahwa satu hari yang paling penting adalah di waktu pagi. 那若是我们基督徒在早晨做个灵修的生活， Kalau kita sebagai orang Kristen, di pagi hari kita adakan saat teduh. 我们可以说已经照做主耶稣的话说：“先求他的国和他的义。” Dan kita sudah memenuhi perkataan dari Alkitab ini adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 换句话说，我们是以基督为中心。 Artinya dengan kata lain kita katakan bahwa kita menjadikan Yesus sebagai fokus, 所以 sebagai center. 所以做个人灵修生活是能够建立以基督为中心的人生。 Jadi kalau kita saat teduh, kita akan ditolong untuk menjadikan Yesus sebagai senternya kita. 一般人都不是这样， Biasanya manusia tidak seperti itu. 包括一般基督徒在内， Termasuk sebagian besar orang Kristen. 他们是以自我为中心。 Mereka adalah menjadikan dirinya sebagai center. 这种人是骄傲的人， Orang seperti ini adalah orang yang sombong. 他自以为义， Dia merasa bahwa dia itu benar. 他自以为厉害， Dia merasa dirinya itu hebat. 他自以为聪明， Dan dia merasa dia itu pintar. 他自以为用自己的钱可以解决很多的问题。 Dia kiranya dengan uangnya dia bisa menyelesaikan banyak sekali masalah. 第二种人是以工作为中心的人生， Yang kedua adalah orang menjadikan pusat hidupnya adalah pekerjaannya. 这种人是所谓工作狂 （workaholic）。 Orang yang seperti ini adalah orang yang disebut workaholic. 有一个人，生意人在傍晚5、6点呢，接到一个电话， Ada seorang businessman, sekitar jam 5-6 dia menerima sebuah telepon 对方问他说：“吃饱了吗 dan orang itu nanya, "Sudah makan belum?" ？”他说：“还没有。 Dia bilang, "Belum." 哦，对方说：“啊，那我请你吃晚餐。 Dan orang itu berkata, "Ayo saya ngundang untuk makan malam." ”他怎么回答呢？ Apa yang dia katakan? 我连午餐都没吃，你请我吃晚餐呢？ Saya makan siang aja belum, kamu undang saya makan malam. 他是一个很对工作、对生意很殷勤的人， Dia ini adalah seorang yang sangat rajin terhadap pekerjaannya. 他尽量的去赚钱， Dan dia berusaha untuk mencari uang. 他是一个工作狂的人。 Dan dia adalah seorang yang workaholic. 如果长年累月这样做，他不生病才怪。 Kalau sepanjang tahun dia terus lembur seperti ini, pasti dia akan sakit. 第三种人是以金钱为中心的人生， Orang yang ketiga adalah orang yang menjadikan uang sebagai senternya. 这种人是贪心的人。 Orang yang seperti ini adalah orang yang rakus. 圣经说，贪爱钱财是万恶之根。 Dikatakan di Alkitab bahwa cinta uang itu adalah akal dari kejahatan. 中文的翻译应该是贪 tamak akan uang， Jadi, ya, tamak akan uang. 因为我们可以爱钱， Jadi kita boleh cinta, suka dengan uang. 每一个人都爱钱嘛， Semua orang suka akan uang. 但是不可以贪钱。 Tapi tidak boleh tamak terhadap uang. 今天很多人坐牢，为什么？ Kenapa hari ini banyak orang di penjara? 因为他是贪钱、贪污。 Karena dia itu rakus akan uang dan dia itu korupsi. 所以他是以贪财为中心的人。
Ini orang adalah menjadikan uang sebagai senternya. 第四种人是以环境为中心的人， Orang jenis keempat adalah menjadikan kondisi sebagai senternya. suasana Suasana. situasi。华人有一句话说，环境好，哈哈笑； Peribahasa Mandarin katakan kalau situasinya baik, maka dia hahaha, ketawa. 如果环境不好，就大哭大叫。 Kalau situasinya tidak baik, maka dia akan teriak-teriak, histeri. 今天我们面对的环境都是不好的， Hari-hari ini yang kita hadapi itu adalah situasi yang tidak baik 不 semuanya. 但有疫情的环境， Bukan saja ada kondisi pandemi, 在这个东欧有战争， sekarang di Timur Tengah ada peperangan. 我们大家怕这个战争会造成世界的第三个大战。 Kita takut bahwa situasi ini akan memicu perang dunia yang ketiga. 这是环境不好， Ini adalah kondisi yang tidak baik. 那全世界的人岂不是要大哭大叫吗？ Dengan kata lain, seluruh dunia seharusnya dia histeri, teriak-teriak. 但我们基督徒就不是这样， Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak seperti itu. 因为我们过灵修的生活， Karena kita mempunyai kehidupan saat teduh. 我们能够胜过环境， Kita bisa menang atas situasi. 我们不贪财， Kita tidak rakus akan 我们工作，但是不成为工作狂的人， kita bekerja namun tidak menjadi workaholic. 因为我们是以基督为中心。 Karena kita menjadikan Kristus sebagai center kita. 以基督为中心是什么呢？ Apa itu jadikan Yesus sebagai center atau 就 Kristus 是在 center? 我们心中的宝座上，谁在做王？ Yaitu di dalam tahta yang dalam hati kita itu siapakah yang sebenarnya menjadi raja? 是你自己呢？ Apakah itu adalah diri kita sendiri? 是金钱呢？ Apakah itu adalah uang? 是家人呢？ Atau mungkin itu adalah keluarga 还是 kita? 主耶稣基督？ Atau adalah Kristus, Yesus 我 sebagai 们必须要让耶稣在我们心中宝座上做王。 kita menjadikan Yesus duduk di atas tahta yang ada di dalam hati kita. 第二，我们要把基督当作第一位， Yang kedua adalah kita jadikan Yesus sebagai yang pertama, 不是自己， bukan kita, 不是家人， bukan keluarga, 乃是耶稣基督。 tapi Yesus Kristus. 有一个人问调整琴音的人， Ada seorang yang mensetim suara dari piano. 不是 menanyakan kepada orang yang menyetem piano， Oh, bukan stem piano。 oke. 那么他问那个师傅说：“你到底怎么样把一架音调已经走音的钢琴能够调好呢？” Nah, orang itu bertanya, bagaimana sih caranya kamu bisa menyetel suara dari piano itu dari fals menjadi benar? 他说很简单， Dia katakan gampang. 我先调好 C 调， Saya harus setel dulu C. 如果 C 调调好了， Kalau C-nya itu sudah aman, 那么其他的调子 maka nada-nada yang lain, B 调、E 调、F 调、G 调都向着 C 调而调。 maka dari B, E, D segala itu akan mengikuti C. 这样整个钢琴就调好了。 Maka dengan cara ini piano itu akan tersetel dengan benar. 各位 ，C 是代表英文字母的 Christ， 就是基督。 Bapak Ibu, C itu dalam bahasa Inggris adalah Christ, dimulai dengan C. 那我们的人生也是好像一台钢琴一样， Nah, kehidupan kita sebagai manusia juga seperti piano ini. 我们的这架钢琴有时候会走调， Nah, kadang-kadang piano kita ini kadang-kadang bisa fals. 有是犯罪作恶等等。 Kita lakukan dosa, melakukan kesalahan.
那我们若是每一天早上有一个灵修祷告， Kalau setiap pagi kita ada saat teduh doa, 那么我们就先把我们的人生以基督这个基调，我们人生的钢琴以基督基调来调和。 nah kehidupan kita, piano kehidupan kita ini kita cocokkan kepada Kristus, yaitu nada C itu. 这就是以基督为中心， Ini adalah menjadikan Kristus sebagai center hidup. 然后在一天之内， Dan dalam satu hari itu 我们遇到 B 调的人， kita ketemu dengan orang B, 我们遇到 E 调的人， kita ketemu dengan orang dengan nada E, 或者 G 调的人， atau dengan orang nada G, 或者 F 调的人， ketemu dengan orang F, 我们能够跟他生活的很和谐， kita bisa hidup dengan begitu akur dengan mereka. 这是第一个好处。 Ini adalah manfaat yang pertama. 第二个好处是为里面的人供应属灵的粮食。 Yang kedua itu adalah memberikan santapan rohani kepada manusia yang di dalam. 主耶稣在马太4章4节说， Matius 4 ayat 4 dikatakan, 人活着不是单靠食物，乃靠上帝口里所出的一切话。 dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 从主耶稣的这一句话告诉我们， Dalam firman Tuhan ini dikatakan, 人是有两方面， manusia itu adalah dua sisi. 一方面是看得到的肉体， Yang pertama adalah fisik yang kita terlihat dengan mata. 这个是要吃饭，是要吃面包。 Ini butuh makan nasi, butuh makan roti. 第二方面是我们里面的人，是我们的灵魂， Yang kedua adalah manusia yang di dalam, yaitu secara roh. 是面包跟饭所不能喂饱我们的。 Itu adalah tidak bisa dikenyangkan dengan nasi maupun roti. 我们的灵魂常常会饿， Roh kita seringkali lapar, 因为我们没有给他吃东西。 karena kita tidak memberi dia makanan. 主耶稣教我们，我们要吃上帝的话。 Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus makan makanan firman. 所以每天早上我们做个人灵修生活， Jadi waktu pagi saat teduh pribadi, 我们就是在喂养我们没有看得到的内在的灵魂的需要。 kita sedang memelihara, membesarkan roh yang di dalam yang tidak kelihatan itu. 人啊，太注重肉体， Manusia itu sangat mementingkan 太注 tubuh. 重健康， Mereka sangat mementingkan 一 kesehatan. 生病要看医生， Kalau sakit harus ke dokter, 要吃药。 harus makan obat. 补品啊，虽然很贵，但是要买下来，为了健康。 Apa mahal? 补品， Jadi makanan sehat。 makanan sehat itu, makanan pok ciapo itu walaupun mahal tetap harus dimakan. 但是对属灵方面却很吝啬。 Tapi dalam hal rohani begitu kikir. 比如教会有家庭营，有退休会，要花一点钱，都说太贵，不要去。 Misalnya di gereja ada KKR atau ada retreat, harus bayar. Itu terlalu mahal, jadi saya nggak mau ikut. 我们太过忽略我们的属灵上的需要， Kita terlalu melalaikan kebutuhan secara rohani. 使我们的灵命衰弱， Sehingga kerohanian kita itu menjadi lemah. 我们的灵命低潮， Kehidupan rohani kita menjadi sampai yang paling dasar. 很冷淡， Begitu dingin. 造成属灵的各种各样的疾病。 Sehingga kita juga menghasilkan penyakit-penyakit rohani. 所以我们必须要有个人灵修生活， Jadi Bapak Ibu, kita harus ada kehidupan saat teduh pribadi. 喂养我们内在的灵魂。 Kita memelihara
kehidupan yang ada di dalam kita. 这是第二个好处。 Ini adalah manfaat yang kedua. 第三个好处是什么呢？ Manfaat yang ketiga itu apa? 成为每日生活的力量。 Menjadi kekuatan setiap hari. 保罗在哥林多后书4章16节这样说， Paulus di dalam 2 Korintus 4第16节， ayat yang ke-16. 他说：“我们的外体啊，虽然毁坏， Dikatakan bahwa manusia lahiriah kita itu bisa merosot. 他的意思就是说，一日衰老一日， Dikatakan artinya adalah semakin hari semakin lemah. 但是我们的内心却一天信实一天。 Namun manusia batinia diperbaharui dari hari ke hari. 换句话说，人的身体一天比一天衰弱。” Dikatakan dengan kata lain, manusia itu secara tubuh itu semakin hari semakin lemah. 但人的灵命却一天比一天更强。 Tapi secara roh itu makin hari makin kuat. 我们要怎么样使我们的灵命一天比一天更强呢？ Nah, bagaimana caranya kita menjadikan roh kita itu semakin hari 那 semakin 早 kuat? 上的灵修生活非常重要。 Karena itulah kehidupan saat teduh saat di pagi hari itu sangat penting. 印尼有一位医生， Di Indonesia ada seorang dokter. 他过去是反对基督教， Dulu dia menentang Kristen. 以后他悔改信耶稣了， Setelah dia bertobat dan percaya Yesus, 甚至念神学， dan bahkan akhirnya dia sekolah teologi ya, 他做了牧师， dia menjadi pendeta, 开了礼拜堂。 dia bangun gereja, 但是他一面做牧师，还是一面行医治病人的需要。 jadi sambil dia membangun gereja, dia juga tetap mengobati orang sebagai dokter. 他为什么能够这样的有力量来做两样的工作呢？ Kenapa dia begitu kuat bisa melakukan dua tugas 他 bersama-sama? 的秘诀就是每天早上4点半起来做个人灵修的生活。 Dan yang menjadi rahasianya adalah setiap pagi dia bangun jam 4:30 dan itu menjadi saat teduh pribadi dia. 所以成为他一整天的力量。 Dan itu menjadi kekuatan dia sepanjang hari. 中国也有一位女医生叫做石美玉， Di China juga ada seorang dokter wanita yang namanya Si Meiyu. 听说她是第一位女医生到美国去留学的。 Dan kita tahu cerita bahwa dia adalah wanita pertama, dokter wanita pertama yang sekolah ke Amerika. 回来之后，她不但做医生， Dan setelah dia kembali, bukan saja dia jadi dokter, 她的身体听说是很矮小， dan dengar-dengar tubuhnya dia adalah postur kecil. 她的重量不到50公斤， Beratnya aja tidak sampai 50 kilo. 但是她每天很殷勤看病人， Tapi setiap hari dia bisa mengobati pasien banyak sekali. 她忙碌之后还会去传福音救灵魂。 Dan setelah dia begitu sibuk, dia juga masih tetap bisa pergi membesuk dan memenangkan jiwa. 甚至去老人院、孤儿院， Bahkan dia bisa sampai ke rumah jompo, panti asuhan. 他的护士就问他说 Kemudian susternya bertanya kepada：“ 医 dia, 生啊，你一天这样的劳碌，你不会疲倦吗？ Dok, kamu begitu capek, begitu lelah setiap hari, kok kamu tidak terasa ya?” 的答案是什么呢？ Dan jawabannya apa? 我若不是每天早晨先见主耶稣的面， Kalau setiap pagi bukan karena saya bertemu dengan Tuhan dulu, 我没有先做灵修生活， kalau saya tidak saat teduh dulu, 我就不能支持下去。 maka saya tidak mungkin bertahan.
但我做了灵修生活， Tapi setelah saya saat teduh, 我就事事轻松了， maka melakukan apapun rasanya begitu 我的 ringan. 生活工作就有力量了。 Dan hidup saya, pekerjaan saya dengan kekuatan 这 penuh. 是第三个好处。 Dan ini adalah manfaat yang ketiga. 第四个好处， Manfaat yang keempat, 领受一日侍奉的指导。 menjadi pengarahan bagi kita sepanjang hari. 有2个人走在一起， Ada 2 orang, mereka jalan bersama-sama. 他们在旷野那边走路。 Nah, mereka berjalan di dalam padang gurun. 那么有一个是昆虫学家，他是研究那个昆虫乌拉的一个人。 Yang satu orang adalah ahli serangga. 第二种人是商人来的。 Orang yang kedua itu adalah businessman. 突然间，这个昆虫学家停下来， Tiba-tiba si ahli serangga itu stop. 他在草丛中找到一种的好像蟋蟀一样大的这个昆虫。 Di dalam samak belukar itu dia menemukan sebuah serangga. 他就叫那个朋友说：“哎，来，你看这个昆虫。” Dia panggil teman dia, sini lihat ini serangga ini. 那商人朋友说：“哎，你怎么会找到它？ Dan si businessman itu nanya, kok kamu bisa menemukan dia? 你没有听到吗？ Masa kamu tidak dengar ya? 我刚才听到它在那边在叫。” Tadi saya mendengar binatang itu dia bersuara. 商人说：“声音这么微小，谁会听到？” Suaranya begitu kecil, mana bisa saya dengar? 以后他们2个人走到大路上， Akhirnya mereka berjalan lagi sampai ke jalan besar. 突然间呢，商人又停下来， Tiba-tiba sekarang si businessman yang berhenti. 从地上找到一块钱的银币铜钱。 Dari jalan dia menemukan sebuah koin uang. 为什么会有不同的做法？ Kenapa mereka terjadi tindakan yang berbeda? 不一样的人就能够听见不一样的声音。 Orangnya beda, akan cara pandangnya beda. 熟识的人只听见熟识的声音。 Orang yang duniawi, dia akan hanya melihat hal-hal duniawi. 但是属灵的人才会听见上帝的声音。 Orang yang rohani, maka dia akan bisa mendengar suara yang dari Tuhan. 我们若是常做个人灵修生活， Bapak Ibu, kalau kita sering melakukan kehidupan pribadi saat 我 teduh, 们会学到怎么样听到上帝微小的声音。 kita bisa mengenali suara Tuhan yang begitu lembut, begitu kecil. 当我们读圣经的时候， Waktu kita membaca firman Tuhan, 我们会知道上帝对我们说话。 kita bisa tahu bahwa, oh ini Tuhan berbicara kepada 今 saya. 天一天你要做的事，上帝跟我们说了。 Hari ini yang harus saya lakukan, semua sudah dikatakan oleh Tuhan. 今天上帝对我们的旨意是什么？ Hari ini apa yang menjadi rencana Tuhan? 今天上帝要我在什么方面有改变？ Hari ini Tuhan mau saya berubah dalam sisi apa? 在信心上， Di dalam iman, 在爱心上， dalam kasih, 在真理上， di dalam kebenaran, 或者在侍奉上。 atau di dalam pelayanan. 我的女儿上班的时候， Waktu anak gadis saya, waktu dia bekerja, 她可以不先见到她的老板， dia mungkin tidak ketemu dulu dengan bosnya. 她只要打开电脑， Asal dia buka komputer, 电脑里边就有1、2、3、4、5， dan di dalam komputer dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5. 指示她所要做的工作， Dan itu akan menjadi arahan dia apa yang harus dia lakukan. 她就坐下来做了呢1、2、3、4、5的工作。 Kemudian duduk dan dia lakukanlah itu 1, 2, 3, 4, 5. 等到要下班的时候， Waktu akan pulang, 虽然老板还没有出现，
Walaupun bosnya itu belum keluar, 他就关掉电脑， kemudian dia tutup laptopnya 他回家去了， dan dia pulang 因为他做完了他的工作。 karena dia sudah selesaikan tugas dia. 圣经就好像我们属灵的电脑， Alkitab itu seperti laptop kita secara rohani. 我们要常常打开圣经， Kita harus sering-sering buka Alkitab itu. 那就是在灵修生活的时候， Itu adalah di dalam waktu kita kehidupan 他 saat 会告诉我们今天你要做的是什么， dia boleh katakan kepada kita apa yang harus kita 我 lakukan 们 hari 就 ini. 能够活在上帝的旨意当中。 Maka kita akan hidup di dalam kehendak Tuhan. 第三大段， Bagian yang ketiga, 我们要如何实行个人灵修的生活？ nah, bagaimana caranya kita melakukan kehidupan saat teduh 第 itu. 一，我们要操练自己， Yang 每 pertama, 日做灵修。 kita harus melatih atau mendisiplin diri kita saat teduh pribadi. 灵修生活不是比作赛跑，跑100米的赛跑， Itu bukan seperti kita harus lari 100 meter, 乃是比作马拉松的赛跑。 tapi justru seperti maraton. 跑100米，我们可以尽量的跑， Kalau lari 100 meter, kita lari sekuat kekuatan. 用尽全力来跑， Kita dengan segenap kekuatan kita lari. 因为反正只有100米嘛。 Karena jaraknya cuma 100 meter. 但是马拉松是42公里呀、 Tapi maraton itu adalah 42 也 kilometer. 可以比作我们的一生。 Itu seperti seolah-olah kehidupan kita seumur hidup kita. 我们要跑得稳， Kita mau larinya tenang, 不要太急， jangan terlalu tergesa-gesa. 但必须不断的跑。 Tapi harus terus-menerus larinya. 若个人灵修比作马拉松赛跑的话， Kalau misalnya kehidupan saat teduh kita seperti lari maraton, 我们要有3个条件： ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 第一，要保持 Yang pertama harus bertahan. 一定的速度，不要太快。 Yang kita bertahan itu ada kecepatannya, jangan terlalu cepat. 比如我们读圣经， Misalnya kita baca Alkitab, 不要一口气把整本圣经读完它。 bukan dengan satu napas kita selesaikan semua Alkitab. 圣经有1189章， Di Alkitab ada 1189 pasal. 若是我们一天读4章圣经， Kalau setiap hari kita baca 4 pasal, 一年会读完一本圣经， jadi 1 tahun kita bisa selesaikan 1 Alkitab. 不用太急。 Tidak terlalu berburu-buru. 第二，要坚持， Yang kedua itu harus bertekun. 因为是长跑嘛，必须要坚持， Karena ini adalah lari jauh, jadi kita harus 不要放弃， dan tidak boleh lepas tanggung jawab. 也不要偷懒。 Dan jangan malas. 很多人啊，可能听了我今天的道，明天就开始灵修， Mungkin hari ini Bapak Ibu sudah dengar khotbah saya dan besok mulai saat teduh. 但1个礼拜后又没有去做了。 Tetapi setelah 1 minggu, stop. 这5分钟热度，semangat limun， Jadi ini semangat limun, 5 menit. 我们不要偷懒。 Jangan malas. 听说有一个参加马拉松赛跑的人啊， Pernah saya dengar ada seorang yang ikut lari maraton. 他在半路看到没有 anggota panitia 没有人看着他， Jadi waktu tengah lari dia tidak menemukan ada panitia yang mengawasi. 他看到一辆巴车 Kemudian dia lihat ada sebuah mobil, bus， bus. 他就上了巴车， Kemudian dia naik ke atas bus itu. 一直到终点 Dan dia naik sampai ke ujung, tujuan, garis finish， finish. 他拿到第3名， Dan dia menjadi juara 3. 但是以后被发现到他是坐巴车来的， Tapi akhirnya ditemukan bahwa dia itu naik bus ke sana. 取消他的资格。
kemudian dihapuslah suara itu. 所以我们不要偷懒。 Jadi Bapak Ibu jangan kita 第 malas, 三，支持 adalah 要有人 didukung. 支持我们， Ada orang yang mendukung kita. 在旁边要好像马拉松赛跑员一定在旁边，很多人支持说加油加油。 Orang biasa kalau di maraton itu pasti ada orang di sekeliling itu yang berteriak, ayo, cayo, cayo. 我有一个好朋友叫做林奕华，他是一个马拉松赛跑专家。 Saya mempunyai seorang teman yang namanya Ling Iva, dia itu adalah ahli maraton. 每当他参加马拉松赛， Jadi setiap kali dia ikut lari maraton, 他的老婆一定跟着他， dan istrinya itu pasti ikut. 但老婆没有跑， Tapi istrinya tidak lari. 老婆在后面坐汽车， Istrinya itu naik mobil, 预备水， siapkan minum, 预备毛巾， siapkan handuk, 预备一些食物， siapkan makanan-makanan ringan. 在后面说加油加油。 Dan istrinya terus di belakang dukung dia, cayo, 所 cayo. 以他每一次都跑得很成功， Dan setiap kali dia berhasil larinya. 因为太太在支持他。 Karena istri mendukung. 今天我们做个人灵修的生活， Waktu kita melakukan kehidupan saat teduh kita, 我们也必须要有人支持我们。 kita juga harus ada orang yang mendukung kita. 在家里，丈夫要支持太太， Di rumah, suami mendukung istri, 太太支持丈夫， istri mendukung suami, 父母支持儿女， orang tua mendukung anak-anak, 儿女支持父母。 anak-anak mendukung orang tua. 教友之间要彼此鼓励。 Antara jemaat saling mendukung. 我们在礼拜堂要常常问：哎，你早上有没有做灵修啊？ Di gereja kita sering-sering bertanya, pagi sudah saat teduh belum? 那在台上讲道的传道人、牧师、长老，也应该在一年之内最少讲1、2次有关灵修的重要性。 Hamba Tuhan di panggung, di mimbar itu juga seharusnya setiap tahun itu minimum 2-3 kali untuk khotbah tentang saat teduh. 来鼓励提醒大家做个人的灵修生活。 Untuk mendukung, mendorong jemaat untuk melakukan kehidupan saat teduh pribadi. 第二个方法， Yang kedua caranya, 每日把第一时间奉献给主。 setiap hari mempersembahkan waktu yang paling baik kepada Tuhan. 我们常常祝福人说：“愿主与你同在。” Kita sering waktu kita ketemu orang, kita berkata, Tuhan memberkati, menyertaimu. 其实不说，上帝也同在。 Sebenarnya kita walaupun tidak katakan itu pun Tuhan menyertai. 问题是，我不是上帝不跟我们同在，乃是我有没有跟上帝同在。 Jadi masalahnya itu bukan Tuhan menyertai kita, tapi adalah apakah kita menyertai Tuhan 我 bersama 们 dengan 有 Tuhan. 时候太过忙碌生活， Sering kita hidup itu begitu sibuk. 忙碌在工作上， Kita sibuk dengan pekerjaan 甚 kita. 至在侍奉上， Bahkan sibuk di dalam pelayanan. 差不多没有时间做个人灵修的生活。 Hampir-hampir tidak ada waktunya untuk saat teduh pribadi. 我们只爱上帝的恩典， Kita hanya mencintai anugerah Tuhan. 我们只爱上帝的工作， Kita hanya menyukai pekerjaannya Tuhan. 但我们没有爱上帝的本身。 Tapi kita tidak mengasihi Tuhan secara 做 personal. 个人灵修生活是爱上帝的本身。 Kehidupan saat teduh pribadi itu adalah mencintai pribadinya Tuhan. 你要爱上帝的本身， Kita harus mengasihi Tuhan 所以 pribadi. 每天在早上的时候， Jadi waktu pagi hari, 你要把最宝贵的第一个时间 engkau memberikan waktu yang paling indah, 用 paling 在 berharga. 个人灵修生活上， Dipakai di dalam kehidupan saat teduh pribadi. 上帝会祝福我们一整天的
生活与工作。 Tuhan akan memberkati pekerjaan kita sepanjang hari. 有一句话这样说： Ada sebuah kalimat seperti ini, 1小时的灵修 saat teduh yang 1 jam 得到23小时的祝福。 akan mendatangkan berkat 23 jam. 最后， Yang terakhir, 我们有2个口号， kita ada 2 semboyan 我们要坚持。 yang harus kita pertahankan terus. 第一就是不先见神，不见别人。你用英文来翻。 No God, no others. 上帝在英国所重用的仆人叫做施布真 Spurgeon， 他的教会就这样的提倡。 Seorang hamba Tuhan namanya Spurgeon, itu di Inggris, itulah yang Tuhan pakai seperti itu. 他的教会很成功， Gerejanya itu sangat berhasil, sangat sukses. 大家很热心爱主， Semua orang begitu mencintai 因为 Tuhan. 他们都很注重这个口号。 Karena mereka sangat mementingkan semboyan ini. 早上一起来啊， Setelah dia bangun pagi hari, 不先看老婆或者丈夫， tidak lihat dulu istri atau 也 suaminya, 不看小孩， dan juga tidak lihat 但 anak-anaknya, 是先跟上帝见面， tapi bertemu dengan Tuhan dulu. 所以变成一个口号： Dan 不 ini menjadi 先见神，不见别人。 ini menjadi semboyannya mereka. No God, no others. 第二个口号是不读圣经，不吃早餐。 Semboyan yang kedua itu adalah no Bible, no breakfast. 这是中国的牧师叫做王斋博士所提倡的。 Nah, ini semboyan diberikan oleh Wang Cai Profesor dari China. 他说，不读圣经就不要吃早餐。 Dikatakan bahwa kalau tidak baca kitab, ya jangan sarapan. 其实早餐在一日三餐里面是很重要的， Sebenarnya sarapan ini di dalam setiap hari itu adalah makan. 但是比早餐更重要就是读圣经。 Nah, artinya kalau lebih penting daripada sarapan itu, ya artinya 我 baca 记 Alkitab. 得在念神学的时候， Saya ingat waktu saya sekolah teologi ya, 我们灵修过后， setelah kami saat teduh, 我们听到钟声， kita dengar bel. 我们就下去到这个食堂里头吃早餐。 Maka kita akan ke food court dan makan sarapan. 那边有一座一座的分开来坐， Dan di situ ada meja-meja yang terpisah. 一座有10个同学， Satu meja 10 anak. 有一个座长。 Di sana ada seorang jadi ketua. 那么祷告之后，他就背一节圣经。 Dan setelah doa, dia akan hafal 1 ayat. 以后9个人也跟着座长一个一个去背。 Dan kemudian yang teman-teman lain juga ikut doa, ikut hafal. 有一天我忘记背圣经， Nah, satu hari saya lupa hafal 那 ayat. 座长就说：“天南啊，你先回到房间，把圣经背好，再回来吃早餐。” Nah, si ketua itu akan berkata, Andreas, ayo balik dulu ke kamar kamu, hafal ayat, kalau sudah bisa baru makan sarapan. 我背好了圣经，回到餐厅， Setelah saya selesai hafal, saya ke kantin, 早餐吃没有了。 sarapan habis, tuntas. 各位亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu, Saudara semua, 但愿你们听到今天的道理之后， semoga Bapak Ibu setelah mendengarkan firman Tuhan, 最重要的， yang paling penting adalah 明天早上开始 mulai besok pagi, 就个人做个人灵修的生活。 kita mulai dengan kehidupan saat teduh pribadi masing-masing. 请陈倩姐妹带领我们祷告。 Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. 主耶稣，谢谢你，我们今天听了你的话语，我们知道我们也要悔改。如果我们忘记，我们有一位天父在那里，要亲近我们每一天。我们有的时候我们疏忽了跟你的时间，主求你原谅。
也求你给我们机会，我们明天开始，我们要重新预备好我们的灵修时间，我们预备好我们要跟你亲近的时候。感谢主耶稣，感谢天父，我们晓得我们每一天的力量是从你而来，我们每一天的智慧也是从你而来，叫我们从明天开始，我们能够预备好自己见你，在做我们应该做的事。感谢你，祝福我们每一位弟兄姊妹今天的参与，今天的听到，叫我们都有这个决心。感谢你，奉耶稣的名祷告祈求，阿们。请大家预备心，领受祝福，平安散会。Kita siapkan hati untuk menerima berkat. 但愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们同在，保守你们的心怀意念，从今时直到永永远远。大家一起说：阿们。Amin.